Good afternoon, students. Today we are going to discuss about carbohydrate properties. In earlier lecture we have discussed about the classification of carbohydrate. Okay, आधीच्या lecture मध्ये आपण classification पाहिलं carbohydrate चं. Now carbohydrate properties. Okay, so carbohydrate it has certain physical and the chemical properties. It shows the physical and the chemical properties, different chemical and physical properties. So we are discussing about first of all the physical properties. Okay, so physical properties, carbohydrates, they are sweet in taste, they are colorless, and they are soluble in water. Soluble in water and alcohol. Water and alcohol, but insoluble in ether. But insoluble in ether, except dihydroxyacetone phosphate. Okay, except dihydroxyacetone phosphate. Okay, dihydroxyacetone phosphate वगळता बाकीचे सगळे अल्कोहोल मध्ये आणि वॉटर मध्ये सोल्युबल आहेत आणि इथर मध्ये इनसोल्युबल आहेत. ओके, so each of them, that means this carbohydrate, each of them they contain one or more asymmetric carbon. Each of them contain one or more asymmetric carbon. Okay, it contains asymmetric carbon. For example, the glucose. Okay, glucose. If we observe the open formula or okay, म्हणजे जे जो रिंग फॉर्म्युला आपण मगाशी पाहिला, आता ओपन चेन फॉर्म्युला जर आपण पाहिला तर या ठिकाणी सिक्स कार्बन 1 2 3 4 5 and 6. Okay, 6 carbons. So 6 it is CH2OH. Okay, here OH, H, and here OH, H, here again OH, H, OH, H. It is one of the example of this carbohydrate, glucose. Okay, so it contains all the carbons, they are asymmetrical. म्हणजे कार्बन वर एका बाजूला हायड्रोजन आहे, एका बाजूला हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे. म्हणजे या ठिकाणी याच्यामुळे काय आहे, प्रत्येक कार्बन वर बघितला तर या ठिकाणी कुठेच आपल्याला सिमेट्री दिसत नाही की CH असं या ठिकाणी कुठेच दिसत नाही. ते इकडे H इकडे OH, इकडे H इकडे OH. तर या ठिकाणी हे जे आहे तर या ठिकाणी दे कंटेन द असिमेट्रिकल कार्बन्स. ओके, तर या ठिकाणी प्रत्येक याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी असं आपल्याला असिमेट्रिकल कार्बन त्या ठिकाणी दिसते. So asymmetrical carbon here they exist in optically different or active isomeric form. Hence they exist in different optically isomeric forms. म्हणजे ते ऑप्टिकल आयसोमर्स असतात एकमेकांचे. ओके, म्हणजे मिरर इमेज त्या ठिकाणी एकमेकांसारखे त्या ठिकाणी अशा फॉर्म मध्ये ते एक्झिस्ट होतात. मग सो दे आर ऑप्टिकली आयसोमर्स ऑफ इच अदर. फॉर एक्झाम्पल जर आपण या ठिकाणी ग्लिसरॉल्डिहाइड जर बघितलं
Okay, glyceraldehyde. It is 3 carbon compound. Okay, glyceraldehyde. आपण मगाशी त्या ठिकाणी याचा फॉर्म्युला काढलेला ड्रॉ केला. So glyceraldehyde, it exists in two optical isomers. Okay, it exists in two optical isomers, and that is known as the enantiomers. जे ऑप्टिकल आयसोमर्स असतात त्याला आपण काय म्हणतो? इनॅन्शिओमर्स. ऑप्टिकल आयसोमर त्याला काय म्हणायचं? इनॅन्शिओमर्स. सो दे हॅव टू ऑप्टिकल इनॅन्शिओमर्स or two optical isomers. So they are mirror image to each other. So they are mirror image to each other. आता मिरर इमेज म्हणल्यानंतर पहा, जर ग्लुकोजचे मिरर इमेज जर आपण केले तर या ठिकाणी इकडचा OH इकडे दिसेल, इकडचा H इकडे दिसेल. ओके, तर याचीच एक्झॅक्ट उलटी अशी प्रतिमा तयार होते, त्याला मिरर इमेज प्रतिमा असं म्हणतात. तर या ठिकाणी त्याला म्हणायचं आयसोमर और इनॅन्शिओमर्स. ओके, तर या ठिकाणी मग हे जे असतात याची ही जी इनॅन्शिओमर ही जी प्रॉपर्टी आहे मिरर इमेज एकमेकाची असण्याची, त्याच्यामुळे काय होतं तर त्या ठिकाणी दे हॅविंग द सेम बॉइलिंग पॉइंट, सेम मेल्टिंग पॉइंट, सेम having same boiling and melting point. They are having the same boiling point and the melting point. The same melting, okay, the same solubility in the various solvents. Same solubility. Same boiling point, melting point and same solubility in the solvent. Okay. They differ in one important manner. म्हणजे त्यांची मेल्टिंग पॉइंट सारखा असतो, बॉइलिंग पॉइंट सारखा असतो, सोल्युबिलिटी सारखी असते. पण एका गोष्टीमध्ये त्या ठिकाणी ते इनॅन्शिओमर्स दे आर डिफरंट फ्रॉम ईच अदर. आणि ते कुठले? दॅट इज द प्लेन ऑफ रोटेशन. दे डिफर इन प्लेन ऑफ रोटेशन. Okay, plane of polarized light. They differ one important manner, that one member is rotates in one plane of polarized light and another it is in another manner. So they differ in plane of rotation. That is polarity. They differ in their polarity. So so one, it is rotate in clockwise direction. One rotate in clockwise direction when they are passed through the plane polarized light. Plane polarized light त्याच्यामधून जर ते सोल्युशन मधून पास केले तर one rotate in clockwise manner known as dextrorotatory. Okay, known as dextrorotatory. Clockwise manner में जर प्लेन पोलराइज लाईट त्याच्यामधून जर पास केली त्या सोल्युशन मधून तर त्या ठिकाणी काय होतं की क्लॉकवाइज मॅनरने त्या ठिकाणी ते डायरेक्ट त्या ठिकाणी ते लाईट जी आहे तर ती मूव्ह होते, तर क्लॉकवाइज डायरेक्शनने ती रोटेट होते लाईट. तर या ठिकाणी याला म्हणायचं डेक्स्ट्रोरोटेटरी. ओके, अँड अनदर that is the plane of polarized light, it is anti-clockwise direction. Okay, rotation, that is plane polarized light when pass plane polarized light when pass through it so one it rotate in clockwise manner and another in the anti-clockwise manner. So clockwise manner, that is the dextrorotatory, and anti-clockwise manner, that is the levorotatory. It is known as
Leo rotated. Okay. So the enantiomers, they differ in one important manner. The one member of pair, it rotates in a plane of polarized light in clockwise direction. It is known as dextrorotatory. And the mirror image isomer or enantiomer, it rotates in a plane polarized light in the same extent in anti-clockwise direction. It is said to be the Leo rotative. म्हणजे प्लेन पोलराइज्ड लाईट जेव्हा आपण तिथून पास करतो, जर क्लॉकवाइज मॅनरने रोटेशन झालं दॅट इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अँटी क्लॉकवाइजने झालं तर लिओ रोटेटरी. ओके. देन केमिकल प्रॉपर्टीज. Chemical properties. Okay. So chemical properties of the first of all monosaccharides. Chemical properties of monosaccharides. So first chemical property, that is oxidation. First property, oxidation. So monosaccharides, they are the reducing sugars. Okay. And they oxidized by various oxidizing agents. Okay. So these monosaccharides, they show they oxidized by the various oxidizing agents. Okay. So for example, which are that? The Tollens reagent. Okay, it is the oxidizing agent, Tollens reagent. Then failing solution. Failing solution. Then these two, Tollens reagent and failing solution, it oxidize glucose. They oxidize glucose into gluconic acid. Okay. So this Tollens reagent and failing solution, these two are the oxidizing agents. So monosaccharides, they get oxidized by this oxidizing agent, Tollens reagent and failing solution, and they convert glucose into gluconic acid. Okay. Then second chemical property, that is reduction. Second chemical property, reduction. So free aldehyde and ketone group of monosaccharide. आपल्याला माहिती आहे फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड किंवा कीटोन म्हणजे CH डबल बॉन्ड O किंवा मग C डबल बॉन्ड O. तर या ठिकाणी इट इज द कीटोन and it is the aldehyde. तर या ठिकाणी मग हा अल्डिहाइड आणि कीटोन ग्रुप जो आहे CHO, it is aldehyde and C डबल बॉन्ड O कीटोन. तर या ठिकाणी हा जो फ्री अल्डिहाइड आणि कीटोन ग्रुप असतो याच्यामध्ये कशामध्ये फ्री असं चेन मध्ये. So this free aldehyde and ketone group of the monosaccharide, it is reduced by alcoholic hydroxyl group of sodium mercuric amalgam and the water. Okay. So free aldehyde and ketone group, free aldehyde and ketone groups of monosaccharides, it may be reduced to alcoholic hydroxyl group. That means OH, alcoholic group, hydroxyl alcoholic group, that is OH. Okay, alcoholic group by sodium mercury amalgam. By sodium mercury amalgam. म्हणजे या ठिकाणी सोडियम मर्क्युरी अमालगम बरोबर जर त्या ठिकाणी रिॲक्ट झालं ग्लुकोज मोनोसॅकराइड
तर त्याच्यातला जो फ्री अल्डिहाइड आणि कीटोन ग्रुप असतो तर तो रिड्यूस होतो अल्कोहोलिक हायड्रॉक्सिल ग्रुप मध्ये. ओके, अल्कोहोलिक हायड्रॉक्सिल ग्रुप मीन्स OH. ओके, आणि सोडियम अमलगम अँड वॉटर म्हणजे नुसतं सोडियम अमलगम नाही, सोडियम अमलगम सोडियम मर्क्युरी अमलगम अँड द वॉटर, याच्यामुळे त्या ठिकाणी त्याचं रिडक्शन होतं आणि त्या ठिकाणी काय तयार होतं, अल्कोहोलिक हायड्रॉक्सिल ग्रुप. आता फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं तर या ठिकाणी डेक्स्ट्रोज ग्लुकोज आफ्टर द रिडक्शन. ओके, डेक्स्ट्रोज ग्लुकोज आफ्टर रिडक्शन, dextrose glucose after reduction, it yield a mixture of polyhydroxy alcohol, that is sorbitol and mannitol. Mixture of polyhydroxy alcohol, okay, alcohols, that is sorbitol and the mannitol. Okay, so these are the two different properties. म्हणजे अजून पुढे आहेत, आपण एक एक डिस्कस करतोय. परत एकदा पाहू. केमिकल प्रॉपर्टी मध्ये ऑक्सिडेशन मध्ये ऑक्सिडायझिंग एजंट, टोलन एजंट आणि फेलिंग सोल्युशन याच्याबरोबर ग्लुकोज ऑक्सिडाइज होऊन ग्लुकोनिक ऍसिड तयार करतो. रिडक्शन मध्ये काय होतं की फ्री अल्डिहाइड आणि कीटोन ग्रुप जो असतो तर त्याचं त्या ठिकाणी रिडक्शन होतं. ओके, आणि अल्कोहोलिक हायड्रॉक्सिल ग्रुप त्या ठिकाणी तयार होतो. आता हे रिडक्शन कोण करतं, सोडियम मर्क्युरी अमलगम आणि वॉटर. ओके, तर यांचं या ठिकाणी रिएक्शन झाली तर रिडक्शन होता अल्डिहाइड आणि कीटोन ग्रुपचा आणि अल्कोहोलिक हायड्रॉक्सिल ग्रुप त्या ठिकाणी तयार होतो. आता या ठिकाणी एक्झाम्पल जर बघितलं तर ग्लुकोज जेव्हा त्याचं रिडक्शन होतं म्हणजे हे सोडियम मर्क्युरी अमलगम बरोबर, तर त्या ठिकाणी तो काय करतो, पॉलीहायड्रॉक्सी अल्कोहोल तयार करतो. त्याचं नाव काय आहे, एक्झाम्पल कोण प्रोडक्ट तयार होतं, सॉर्बिटॉल आणि मॅनिटॉल. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट प्रॉपर्टी दॅट इज कंडेन्सेशन. थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी condensation. Okay, so aldehyde groups of monosaccharide may condense with the primary amines, okay, and to produce ship base. So aldehyde group of monosaccharide, it condense with primary amine. म्हणजे या ठिकाणी NH3 हा जो अमाइनो ग्रुप प्रायमरी अमाइन्स and it forms to form ship's base. Okay, to form ship's base त्या ठिकाणी तयार होतं. अल्डिहाइड जर त्याचं कंडेन्सेशन झालं प्रायमरी अमाइन बरोबर तर शिप बेस त्या ठिकाणी तयार होतो. फॉर एक्झाम्पल फ्री अल्डिहाइड अँड कीटोन ग्रुप ऑफ मोनोसॅकराइड, ओके, it react with the phenyl hydrazine. For example, free aldehyde and ketone group, it react with the म्हणजे जे मोनोसॅकराइड्स आहेत त्याचं फ्री अल्डिहाइड आणि कीटोन ग्रुप it react with phenyl hydrazine. phenyl hydrazine. ओके, phenyl hydrazine बरोबर जर त्या ठिकाणी रिएक्ट झालं it form a special ship base called as ocesol. It produce special ship's base. त्या बेसचं नाव काय आहे, known as ocesol. ओके,
It is water insoluble yellow crystal. This osazone is water insoluble crystal. ओके, काय होतं पहा की प्रायमरी अमाइन जर या ठिकाणी अल्डिहाइड ग्रुप बरोबर मोनोसॅकराइडच्या अल्डिहाइड किंवा कीटोन ग्रुप बरोबर जर रिॲक्ट झाला तर शिप बेस तयार होतो. आता या ठिकाणी फ्री अल्डिहाइड वगैरे हे जे आहे तर फिनिल हायड्रोजन बरोबर जर या ठिकाणी रिॲक्ट झाला एक्झाम्पल, तर त्या ठिकाणी स्पेशल बेस तयार होतो ज्याचं नाव आहे ओसेझोन. ओके, तर हा जो शिप बेस जे आहे, आता हे शिप बेस हा मोठा कन्सेप्ट या ठिकाणी आपल्याला त्याच्या डिटेलमध्ये जायचं नाही आहे इथे. तर या ठिकाणी ओसेझोन जो आहे तर त्या ठिकाणी तो इथे तयार होतो. ओके, आणि हा ओसेझोन तयार झाल्यानंतर तो ऍक्च्युली काय आहे तर येलो कलरचे त्या ठिकाणी क्रिस्टल्स आहे जे इन्सोल्युबल इन वॉटर. ओके, तो इन्सोल्युबल येलो क्रिस्टल्स. ओके, येलो कलरचे इन्सोल्युबल क्रिस्टल्स त्या ठिकाणी तयार होतात. त्यानंतर नेक्स्ट आता या ठिकाणी ओलिगोसॅकराइड. ओलिगोसॅकराइडच्या पण या ठिकाणी काही केमिकल प्रॉपर्टीज आपल्याला दिसतात. ओके, आता मोनोसॅकराइडची आपण प्रॉपर्टीज पाहिल्या. नाव ओलिगोसॅकराइड. ओलिगोसॅकराइड, तर या ठिकाणी ओलिगोसॅकराइड मध्ये आपण सगळ्यात पहिल्यांदा सुक्रोज पाहिलं. सुक्रोज म्हणजे ग्लुकोज आणि फ्रक्टोज पासून बनलेला. तर या ठिकाणी हा वॉटर सोल्युबल आहे, कलरलेस आहे आणि याची मेल्टिंग पॉइंट 160. ओके, तर या ठिकाणी सोल्युबल याची फिजिकल प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट 160 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, ओलिगोसॅकराइड मध्ये पहिल्यांदा सुक्रोज बघितला, त्याची ही फिजिकल प्रॉपर्टी. ओके, याचा या ठिकाणी हा कसा असतो, इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी. म्हणजे जर याच्यातून प्लेन पोलराइज लाईट जर या ठिकाणी पास केली याच्या सोल्युशन मधून, तर त्या ठिकाणी ते काय होते, डायरेक्ट रोटेट इन अ क्लॉकवाइज मॅनर. सो इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी. Okay, so it is dextrorotatory, but it is the sweetest on hydrolysis. Okay, it is sweetest on hydrolysis. So it the dextrorotatory glucose and liver rotatory fructose. Okay, so on hydrolysis it is sweetest. Okay, it is sweetest on hydrolysis. हायड्रोलिसिस केल्यानंतर याचा हा खूप त्याचा स्वीटेस्ट होतो, तो म्हणजे सुपरलिटिव्ह डिग्री जास्त गोड होतो. ओके, तर ऑन हायड्रोलिसिस सुक्रोज यील्ड इक्विमोलर मिक्सचर. ओके, ऑन हायड्रोलिसिस it yields equimolar mixture of glucose and fructose. ओके, ग्लुकोज आणि फ्रक्टोज या ठिकाणी त्या ठिकाणी तयार होतो. आता या ठिकाणी ग्लुकोज कसा असतो, ग्लुकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी. ग्लुकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी and fructose is liver-rotatory. म्हणजे शुगर सोल्युशन हे स्वतः डेक्स्ट्रोरोटेटरी आहे, पण त्याचं हायड्रोलिसिस केल्यानंतर त्या ठिकाणी ते इक्विमोलार मिक्सचर तयार करतं ग्लुकोजचं आणि फ्रक्टोजचं. आणि मग जर ग्लुकोजचं सोल्युशन जर पाहिलं तर ग्लुकोज हे डेक्स्ट्रोरोटेटरी आहे आणि फ्रक्टोज हे लिव्हर-रोटेटरी आहे. ओके, आणि याची दुसरी प्रॉपर्टी इट इज फर्मेंटेबल, म्हणजे याचं फर्मेंटेशन होतं. दिस ओलिगोसॅकराइड इज फर्मेंटेबल, म्हणजे याचं या ठिकाणी फर्मेंटेशन होऊन त्या ठिकाणी इथे अल्कोहोल तयार होतो. देन द सेकंड दॅट इज माल्टोज. सुक्रोज हे एक्झाम्पल झालं. दुसरं डायसॅकराइड
maltose. Okay, the maltose, it is obtained by alpha 1,4 glycosidic linkage between glucose and glucose molecule. Okay, म्हणजे ग्लुकोज मॉलिक्यूल हे एकमेकाशी जोडून त्या ठिकाणी त्याच्यापासून त्या ठिकाणी काय होतं, माल्टोज तयार होतो. सो इट इज ऑब्टेन बाय alpha 1,4 glycosidic linkage between alpha 1,4 glycosidic linkage between कुणामध्ये लिंकेज आहे पहा, अल्फा ग्लुकोज अँड बीटा ग्लुकोज, अल्फा डी ग्लुकोज and बीटा डेक्स्ट्रोरोटिट्री ग्लुकोज. म्हणजे अल्फा ग्लुकोज आणि बीटा ग्लुकोज याच्यामध्ये ग्लायकोसाइडिक लिंकेजेस तयार होतात. ओके, आणि त्याच्यापासून या ठिकाणी माल्टोज तयार होतं. इट इज डायसॅकराइड. माल्टोज इज अ डायसॅकराइड. ओके, तर या ठिकाणी मग या ठिकाणी अल्कोहोलिक OH ऑन C4 आणि म्हणजे हे 1,4 लिंकेज म्हणजे काय की एका याच्यावरचा म्हणजे पहिल्या कार्बनवरचा OH आणि चौथ्या कार्बनवरचा OH, त्यातलं OH निघून जातं वॉटर मॉलिक्यूल आणि ऑक्सिजन असा या ठिकाणी जुळणारा असा बॉन्ड तयार होतो, ज्याला याला ग्लायकोसाइडिक लिंकेज असं म्हणतात, दोन ग्लुकोज मॉलिक्यूल मध्ये. ओके, तर माल्टोज हा 3 फॉर्म मध्ये आढळतो, अल्फा, बीटा अँड अल्डिहाइडो. ओके, इट इज ऑब्झर्व्ड इन 3 फॉर्म, अल्फा फॉर्म, बीटा form and aldehydo. So maltose it is observed in alpha, beta and aldehydo form. Generally usually it is found that in beta form, म्हणजे जनरली या ठिकाणी जर आपण त्याचा माल्टोज या ठिकाणी कोणत्या फॉर्म मध्ये आढळतो हे पाहिलं तर युजुअली बीटा फॉर्म मध्ये तो जास्त आढळतो. ओके, आणि जर सोल्युशन मध्ये जर बघितलं सोल्युशन जर तयार केलं माल्टोजचा तर ऑल these 3 form, that is alpha, beta and aldehydo, all these form they produce in a equilibrium mixture or they produce the equilibrium mixture of alpha, beta and aldehydo form. ओके, म्हणजे तिन्ही फॉर्म त्या ठिकाणी दिसतात. आता या ठिकाणी याचं रिड्युसिंग नेचर असलेलं आपल्याला दिसतं आणि या ठिकाणी जसं आपण या ठिकाणी मगाशी कंडेन्सेशन प्रॉपर्टी बघितली तर त्या ठिकाणी प्रायमरी अमाइन बरोबर रिॲक्ट होऊन तो काय करतो, शीप बेस तयार करतो. तर सिमिलरली या ठिकाणी हे फिनाइल हायड्राझाइन बरोबर इट इज रिॲक्ट विथ द फिनाइल हायड्राझाइन अँड प्रोड्यूस ओसेझोन. इट इज माल्टोज, इट इज रिॲक्ट विथ फिनाइल हायड्राझाइन, फिनाइल हायड्राझाइन, फिनाइल हायड्राझाइन बरोबर रिॲक्ट होतो and form ओसेझोन शीप बेस. ओके, ओसेझोन हा शीप बेस त्या ठिकाणी तयार करतो. ओके, ऑन हायड्रोलिसिस विथ द एन्झाइम माल्टेज इट यील्ड टू आयडेंटिकल ग्लुकोज युनिट्स. ओके, जर आपण माल्टेज नावाच्या एन्झाइमने याचं हायड्रोलिसिस केलं, ओके, ऑन हायड्रोलिसिस with enzyme maltase, माल्टेज नावाच्या एन्झाइम बरोबर जर आपण याचं हायड्रोलिसिस घडवून आणलं तर इट यील्ड आयडेंटिकल युनिट्स ऑफ ग्लुकोज. इट यील्ड आयडेंटिकल ग्लुकोज ओनली. ओके, सो ओलिगोसॅकराइड मध्ये सुक्रोज पाहिलं आपण आणि आता हे माल्टोज सेकंड. तर या ठिकाणी माल्टोज काय असतं, इट इज मेड बाय द ग्लुकोज. ओके, तर या ठिकाणी ग्लुकोज मॉलिक्यूल मध्ये अल्फा 1,4 ग्लायकोसाइडिक लिंकेजेस असतात. आता ते लिंकेजेस त्यावेळेला दोन ग्लुकोज मॉलिक्यूल जे असतात ते कोणते असतात, वन अल्फा ग्लुकोज आणि दुसरा बीटा ग्लुकोज.
तर या ठिकाणी मग जर आपण माल्टोजचं या ठिकाणी एक सोल्युशन तयार केलं तर त्याच्यामध्ये माल्टोजचे ते जे आहे मिक्सचर जे तयार होतं तर 3 फॉर्मचे त्या ठिकाणी ग्लुकोज त्या ठिकाणी तयार होतात. ओके, तर माल्टोज या ठिकाणी इथे एक्झिस्ट. माल्टोज 3 फॉर्म मध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतो, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म आणि अल्डिहाइडो फॉर्म. जर या ठिकाणी याचं माल्टोजचं या ठिकाणी रिएक्शन केली आपण फिनिल हायड्रोजाईन बरोबर तर शिप बेस OCH2 तयार होतो. ओके, आणि माल्टेज नावाच्या एन्झाईम बरोबर जर हायड्रोलिसिस केलं तर या ठिकाणी 2 आयडेंटिकल ग्लुकोज मॉलिक्यूल तयार होतात. ओके, सो इट इज द सेकंड डायसॅकराइड. म्हणजे आपण ओलिगोसॅकराइडची केमिकल प्रॉपर्टीज आणि फिजिकल प्रॉपर्टी पाहतोय. त्यानंतर थर्ड डायसॅकराइड दॅट इज सेलोबायोज किंवा सी म्हणून याला. सेलोबायोज. आता या ठिकाणी सेलोबायोज म्हणजे काय, तर या ठिकाणी जसं स्टार्च मध्ये अल्फा लिंकेजेस असतात तर या ठिकाणी सेलोबायोज मध्ये बीटा लिंकेजेस असतात. सो बीटा 1,4 ग्लायकोसाइडिक लिंकेजेस beta 1,4 glycosidic linkages between OH on first carbon and alcoholic OH of 4 carbon C4 carbon. ओके, तर याच्यामध्ये म्हणजे या ठिकाणी आपण ग्लुकोज मॉलिक्यूलचे 2 जर काढले तर पहिला कार्बन आणि चौथा कार्बन यांच्यामध्ये या ठिकाणी हा OH मॉलिक्यूल याचा OH मॉलिक्यूल वॉटर मॉलिक्यूल निघून जातो आणि त्या ठिकाणी बीटा 1,4 ग्लायकोसाइडिक लिंकेजेस तयार होतात. ओके, आपण इथे चार्ट. ओके, इट इज first carbon, second, third, fourth and fifth. Okay, similarly दूसरा glucose molecule. Okay, first, second, third, fourth, fifth आणि इथे जो असतो 6th carbon. ओके, हे जनरली या ठिकाणी आपण असं जर ग्लुकोज मॉलिक्यूल काढला तर इथे आपण काय करतो OH, इथे काय करतो OH आणि H. ओके, मग हा H आणि हा OH हा निघून जातो. ओके, आणि मग त्या ठिकाणी काय तयार होतं पहा, आता इथे हा जो हा O आणि इकडचा OH म्हणून हा. तर या ठिकाणी असं या ठिकाणी बॉन्ड तयार होतो. सो हा जो बॉन्ड आहे इट इज अ ग्लायकोसाइडिक लिंकेज. ओके, आणि या ठिकाणी हा कोणता आहे बीटा 1,4 ग्लायकोसाइडिक लिंकेज. ओके, इट इज बिटवीन OH on glycosidic OH on first carbon and alcoholic OH on 4 carbon. ओके, तर या ठिकाणी अशा प्रकारे हे हा जो आहे तो लिंकेज त्या ठिकाणी तयार होतो. आता याच्यामध्ये काय असतं बीटा ग्लुकोज आणि अल्फा ग्लुकोज. ओके, असे या ठिकाणी 2 ग्लुकोज त्या ठिकाणी असतात. तर या ठिकाणी हे जे आहे अल्फा, बीटा आणि अल्डिहाइडो या 3 फॉर्म मध्ये आपल्याला हे सेलोबायोज दिसतं. अल्फा, बीटा and aldehyde. So these 3 forms मध्ये आपल्याला सेलोबायोज जे आहे ते या 3 फॉर्म मध्ये आपल्याला दिसतं. आणि याच्यामध्ये जे ग्लुकोज आहेत तर अल्फा अँड बीटा ग्लुकोज या ठिकाणी आपल्याला दिसतात. ओके, आणि मग या ठिकाणी अल्फा, बीटा आणि अल्डिहाइड फॉर्म मध्ये त्या ठिकाणी असतात. आता जर यांचं आपण हायड्रोलिसिस केलं तर इट यील्ड ग्लुकोज ओनली. ओके,
म्हणजे जर आपण हायड्रोलिसिस केलं तर हा बॉन्ड जर ब्रेक झाला तर त्या ठिकाणी परत त्या ठिकाणी ओनली ग्लुकोज मॉलिक्यूल त्या ठिकाणी तयार होतात. ओके, सो इट इज सेलोबायस. तर या ठिकाणी हे काय झाले, ओलिगोसेकराइडच्या केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, म्हणजे थोडक्यामध्ये आपण बायोलॉजी असल्यामुळे फार डिटेलमध्ये नाहीये. तर या ठिकाणी डायसेकराइडचे कुठले कुठले पाहिले, सुक्रोज, माल्टोज आणि सेलोबायस. नाव पॉलिसेकराइड. आता पॉलिसेकराइडच्या जर केमिकल प्रॉपर्टी आपण पाहिल्या, पॉलिसेकराइड, तर पॉलिसेकराइड मध्ये इथे आपल्याला दोन दिसतात, एक स्टार्च आणि दुसरं सेल्युलोज. तर या ठिकाणी पहिल्यांदा स्टार्च. ओके, तर स्टार्च जर बघितलं तर या ठिकाणी इट इज व्हाईट अँड अमोर्फस. व्हाईट अमोर्फस म्हणजे बारीक या ठिकाणी क्रिस्टलाइन फॉर्म मध्ये नाही, पावडर फॉर्म मध्ये अमोर्फस. ओके, अमोर्फस सॉफ्ट पावडर. आपण गहू, ज्वारी, बाजरी वगैरे पण दळून आणतो तेव्हा त्याच्यामध्ये जो स्टार्च असतो तर सॉफ्ट अमोर्फस व्हाईट कलरची पावडर त्या ठिकाणी तयार होते. ओके, अँड देयर इज नो स्वीटनेस. आपण जर गव्हाचं ज्वारीचं पीठ तोंडात टाकलं तर आपल्याला गोड लागत नाही. ओके, इनसोल्युबल इन वॉटर. वॉटर मध्ये इनसोल्युबल आहे. ओके, आणि अल्कोहोल अँड इथर ॲट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. इनसोल्युबल इन वॉटर, अल्कोहोल अँड इथर. इनसोल्युबल इन वॉटर, अल्कोहोल मध्येही त्या ठिकाणी ते सोल्युबल नाही आणि इथर मध्येही त्या ठिकाणी ते सोल्युबल नाही ऑर्डिनरी टेम्परेचरला. ओके, ॲट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. ओके, ऑर्डिनरी टेम्परेचरला ते सोल्युबल नाही. बट ऑन हिटिंग इन प्रेझेन्स ऑफ मॉइश्चर the starch break down into large fragments of the dextrine. ओके, म्हणजे जर आपण या सोल्युशनला ऑन हिटिंग विथ द मॉइश्चर, पाण्याबरोबर पाणी टाकून जर या ठिकाणी स्टार्च सोल्युशन आपण हीट केलं, ऑन हिटिंग विथ मॉइश्चर म्हणजे पाणी आणि स्टार्च पावडर हे जर आपण बॉईल केलं, ओके, सो इट ब्रेक डाऊन. स्टार्च हा ब्रेक डाऊन होतो आणि तो स्मॉल मॉलिक्यूल तयार करतो, त्याचं नाव आहे डेक्स्ट्रीन. ओके, तर त्या ठिकाणी डेक्स्ट्रीनचे मॉलिक्यूल्स त्या ठिकाणी तो तयार करतो. सो इन हॉट वॉटर स्टार्च फॉर्म अ टर्बिड अँड कोलायडल सोल्युशन. जर हॉट वॉटर त्या ठिकाणी घेतलं, गरम पाण्यामध्ये त्या ठिकाणी गरम पाणी घेतल्यानंतर स्टार्च टाकलं, इट प्रोड्यूस turbid and colloidal solution. आता या ठिकाणी हे जर ग्लुकोज बघितलं तर ग्लुकोज स्टार्च जर बघितलं तर अल्फा 1,4 लिंकेजेस जे आहेत, इट शोज अल्फा 1,4 ग्लायकोसाइडिक linkages between glucose molecules. ग्लुकोज मॉलिक्युल्स त्या ठिकाणी फक्त हे होमोपॉलिसेकराइड आहे, त्याच्यामुळे सगळे ग्लुकोज मॉलिक्युल असतात आणि अल्फा 1,4 ग्लायकोसाइडिक लिंकेजेसनी त्या ठिकाणी ते एकमेकाला जोडलेले असतात. ओके, त्यानंतर सेकंड दॅट इज द सेल्युलोज. स्टार्च बघा, व्हाईट आहे, अमरफस सॉफ्ट पावडर आहे, नो स्वीटनेस, इनसोल्युबल इन वॉटर, अल्कोहोल अँड इथर ॲट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. म्हणजे जर टेम्परेचर दिलं तर त्याचे सोल्युबल होईल ते. ऑन हिटिंग विथ द मॉइश्चर इट ब्रेक डाऊन इनटू डेक्स्ट्रीन. डेक्स्ट्रीन म्हणजे स्मॉल मॉलिक्युल्स त्या ठिकाणी तयार होतात, म्हणजे 8-8, 10-10 असे ग्लुकोज युनिट असलेले असे डेक्स्ट्रीन तयार होतं. हॉट वॉटरमध्ये कोलायडल टर्बिड सोल्युशन तयार करतं. ग्लुकोज मॉलिक्यूल अल्फा 1,4 ग्लायकोसाइडिक लिंकेजेसने जोडलेले असतात.
Now the cellulose. हे cellulose कसं असतं? It is tough. म्हणजे थोडं हार्ड असतं. व्हाईट आहे. White, tough, white, solid, insoluble in water. Insoluble in water, but soluble in ammonical cupric hydroxide solution. But soluble in ammonical cupric hydroxide. Hydroxide solution. Okay. It gives no color with the iodine. म्हणजे स्टार्च मध्ये पॉइंट राहिला आपला. It gives color with iodine. Blue color. Okay, starch blue color देतो iodine बरोबर. But cellulose it do not give no color with the iodine. स्टार्च सोल्यूशन मध्ये टाकलं आयोडीन तर कलर येतो ब्ल्यू. पण सेल्युलोज सोल्यूशन मध्ये नो कलर विथ आयोडीन. Okay, and the lack of sweetness. It is important bulk in human diet. In human diet. Okay. आता याच्यामध्ये काय होतं ग्लुकोज मॉलिक्यूल it is joined by beta 1,4 glycosidic linkages. ओके, म्हणजे बीटा 1,4 ग्लायकोसाइडिक लिंकेजेसने ग्लुकोज मॉलिक्यूल त्या ठिकाणी जॉईन झालेला असतो. ग्लुकोज जॉईन बाय बीटा 1,4 ग्लायकोसाइडिक लिंकेजेस आणि ऑन हायड्रोलिसिस इट यील्ड ग्लुकोज मॉलिक्यूल ओनली. म्हणजे सेल्युलोज एन्झाईमच्या सेल्युलोज एन्झाईम मुळे ऑन हायड्रोलिसिस इट यील्ड ग्लुकोज ओनली. ओके, मग आता या ठिकाणी एन्झाईम कोणतं वापरायचं इथं सेल्युलोज एन्झाईम आणि इथं स्टार्च साठी अमायलेज एन्झाईम. हायड्रोलिसिस करण्यासाठी स्टार्च हायड्रोलिसिस करून त्या ठिकाणी फक्त ग्लुकोज मॉलिक्यूल तयार होतात त्यासाठी एन्झाईम अमायलेज आणि सेल्युलोज साठी सेल्युलेज. आणि दोन्हीचं पण स्टार्चचं पण आणि सेल्युलोजचं पण हायड्रोलिसिस केल्यानंतर फक्त ग्लुकोज मॉलिक्यूल तयार होतात. ओनली ग्लुकोज मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस ऑन द हायड्रोलिसिस. सो स्टार्च on reaction with the amylase or hydrolysis with the amylase it yield glucose, and cellulose on hydrolysis with the cellulase enzyme it yields glucose only. Okay, I hope you got the points. Thank you very much.